کھولتے ہوئے پانی سے کون اپنی چمڑی اڑ رہا ہے؟ اب جو ضد کرے تو خادم صاحب بولتے کہ حضرت اسی سے ملیں گے جو کھولتے ہوئے پانی سے وضو کرے. اب جو آتا تھا اللہ نے بڑے بڑے ولی آتے تھے فیصلے لینے کے لیے، لیکن جب یہ بات سنتے تو جا کے تیر شریف میں تالاب جو ہے اس میں جا کے جیسے ہی وضو کرتے ان کی ولایت سر ہو جاتی. اللہ بلند پٹی کا یہ مرتبہ تھا لیکن مرید نہیں ہوئے تھے. سوچو اس مقام پہ پیدا ہوا، لیکن مرید نہیں ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ مقام ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سارے لوگ جن کو ولایت ملی تھی تو حضرت شیخ المشائخ سیدنا محبوب الہی کی بارگاہ میں سب شکایت لے لے کے پہنچے کہ حضور جو ولایت آپ نے دی تھی، بنگال کا ایک ڈاکو تھا جس نے ہماری ولایت کو ہم سے چھین لیا. ٹھیک ہے نا؟ وہاں کا ایک شیر تھا جس نے ہماری ولایت کو کھا لیا. اس وقت حضرت محبوب الہی نے اپنے تمام خلفاء مریدین کو فرمایا کہ کون ہے کہ جو اس بنگالی شیر کو پچھاڑ دے؟ بنگال ٹائیگر کو کون پچھاڑے گا؟ اب کس کی ہمت ہے؟ یہاں دیکھ رہے ہیں 100-150 ایسے ہی ہیں جن کی ولایت کھا چکے ہیں. کون جائے گا؟ سب چپ. تو حضرت محبوب الہی نے اخی سراج کی طرف توجہ کی. فرمایا کہ اے اخی کیا تم بھی نہیں؟ فرمایا کہ اے اخی کیا تم بھی نہیں؟ تو حضرت اخی سراج پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ مستی میں کھڑے ہو گئے. کہا حضور آپ کا حکم ہو جائے تو میں آپ کے دریا سے گزر جاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کا حکم ہو جائے تو آپ کے دریا سے گزر جاؤں گا. جاؤ شیر بنگالہ کا لقب عطا فرمایا. جاؤ تم ہی بنگال کے شیر رہو گے. حضرت یہاں تشریف لائے تو بات ہوئی جب ملنے کے لیے کہا گیا کھولتے ہوئے پانی سے گزرتے ہوئے ملاقات ہوگی. حضرت نے پورا دل اٹھایا اور اٹھا کر کے اپنے جسم میں گرم گرم پانی ڈال دیا. کہا مجھے وضو کی ضرورت ہے، مجھے غسل کی ضرورت ہے، بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. আমি চান করবো অন্যায়, আমি চান করবো বাংলা में समझ रहे हो ना? चान कितने लोग बंगाली में हाथ उड़ाओ तो देखो 25 मिनट तो एक ही जैसी लगती है जैसे बंगाली दूसरे बराबर लगते हैं. कितने लोग हैं बंगाली में हाथ उड़ाओ? अच्छा बिहार के कितने लोग हैं? आज बिहारी बहुत ज्यादा है बंगाली बहुत ज्यादा है ना. तो सुनो मेरे भाई, غسل کیا اور واپس چلے آئے. ملاقات یہ کی، اپنی جگہ پہ آگے بیٹھ گئے. یہ خبر جو علاؤ الحق پٹوی کو ملی نا تو آپ رونے لگے، ساتھ لوگوں کو ڈانٹنے میں لگے. انہوں نے کو روکا کہ نہیں، میں نے اب تک جو کچھ کیا تو اس لیے تو کیا تھا تاکہ میں ایسا پیر پا جاؤں جو مقام میں مجھ سے زیادہ بہتر ہو. سبحان اللہ. پیر آیا تو اسے مل بھی نہ سکا. تو حضرت علاؤ الحق پٹوی باغ کی سواری کرتے تھے. اس کی شیر خبر کی سواری کرتے تھے. بیٹھے پتا چلا فلاں جگہ پہ اخی سراج ٹھہرے ہوئے ہیں. اب باغ پر سوار ہو کر صبح صبح فجر کے ٹائم آپ آ گئے. اخی سراج مسواک کر رہے ہیں. مسواک ڈاکو نا مسواک کر رہے ہیں. جیسے ہی باغ میں آتے ہوئے دیکھا گیا کو کود کر دیوار پہ چڑھ گئے. اب جو دیوار پہ چڑھ گئے تو سب نے سمجھا کہ لگتا ہے اب یہ باغ بھیبھیت ہو گئے، ڈر گئے. علاؤ الحق پٹوی جو قریب آئے تو آپ نے دیوار کو ایڑ لگائی. جیسے ہی دیوار کو ایڑ لگائی تو دیوار بڑی تیزی سے چلنے لگی. سبحان اللہ سبحان دیوار اللہ. چلنے لگی تو علاؤ الحق شیر سے اترے اور جا کے قدموں کو چھان لیا. کہا حضور میں تو اپنے علم سے اسے چلاتا ہوں جس میں چلنے کی صلاحیت
मुफीद होने का फायदा है। सब कुछ था, लेकिन मन के अंदर जो नफ्स होता है ना, अना होती है, इस पर काबू नहीं पा पाए। काबू पाने के लिए नफ्स को अपने कब्जे में घेरे के लिए जरूरी है कि कोई मुर्शिद हो, कोई मुर्शिद हो। अब जब मुरीद हो गए अल्लाह पढ़नी, तो अल्लाह ताला ने इनके दर्जे को नहीं बुलंद किया, इनको दर्जों बुलंद कर दिया। ग्रामी कहना ये है कि ये पीरो मुरीद का मामला है। जरूरत है कि हम अल्लाह का भय पैदा करें, डरें और बुराई को छोड़कर अच्छाई को अपनाएं। और बुराई कब खत्म होगी कि जब हम अपने नफ्स पर काबू पा लेंगे। और नफ्स कब काबू में आएगा कि जब किसी की तरबियत में हम आ जाएंगे। अल्लाह की तरबियत में आप अल्लाह के रहे और नफ्स काबू में आया कि नहीं आया? बोलो भैया, आया। नफ्स काबू में नहीं था। बीड़ी पीने का मन चाहता तो घर में बीड़ी पी लेते थे तुम। बोलो भाई, खाने का मन चाहता तो खा लेते थे, खाना खाने का मन चाहता तो खा लेते थे। अल्लाह की तरबियत में आ गए तो पूरे रमजान में आपने अपनी ख्वाहिश का खाना नहीं खाया। तो सुनो, जिस तरह तुम अल्लाह की तरबियत में आए तो तुम्हारा नफ्स तुम्हारे काबू में आ गया, तो अल्लाह ताला ने वलीउल्लाह दुनिया में रखा। अगर हम वलीउल्लाह की तरबियत में इस 11 महीने रहेंगे तो नफ्स हमारे काबू में रहेगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ। ठीक है ना? आस्थानों पे आओ, इनके वसीले से अपने पूरे काम को बनाने के लिए मिन्नतें करो। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी हर जायज़ मुराद को पूरा कर देगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जरूरत इस चीज़ की है कि अपने अंदर सुधार पैदा करो। अज़ीज़ान गिरामी, आज की ये बस बड़ी खुशूसी है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जहाँ पीरी मुरीदी होती है वहाँ निस्बतों का बड़ा एहतराम होता है ना? माटी की निस्बत, जूते की निस्बत, कापुर की निस्बत, टोपी की निस्बत, चूल की निस्बत, इसका बड़ा एहतराम होता है ना? आज इस बल का जो कुर्बान और मौजूद है वो ये तुम्हें मुबारक, रसूलुल्लाह का चूल मुबारक। देखो वो मुरीद थे रसूल पाक के, तो उनको निस्बतों का कितना एहतराम था कि अल्लाह के रसूल अगर हज के मौके पर अपना चूल पूछते ना जी अलग करवाने का तो क्या कहते हैं? मुदाना ना। हाँ, लेकिन इसको दूध के लिए नहीं बोल सकते। दूध में हलक करवाया, आप अपने हिसाब से समझ लीजिए। बाल को दबा देना, तो रसूलुल्लाह ने अपना बाल करवाया और सहाबी को दे दिया, किसी लो और तमाम हाजियों में बांट दो। सारे हुज्जाज किराम में खुतबे मुबारक शरीफ गया, लोग अपनी अपनी आबादियों में लेकर आए। और हुजूर ऐसे जिंदा हैं हुजूर की जिंदगी का सबूत तो आज भी खुतबे मुबारक देता है। ये बढ़ता भी है, ये बढ़ता भी है और साथ ही साथ इसके शाखा भी निकलती है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस खुतबे मुबारक को हम 10-12-15 साल पहले लाए थे, अच्छा खासा बढ़ भी गया और इसमें शाखा भी निकली हुई है। अगर आपको देखना है ज़ियारत करके तो अभी आप ज़ियारत कीजिएगा, ठीक है? इस चूल मुबारक की बड़ी हज़रत खालिद बिन वलीद अगर इसे अपनी टोपी में सी लें तो कोई जंग हो जिसमें वो